my dear friends, welcome to Russian with Passion. My name is Antonia and once again we are traveling around Russia. Right now we are in Slidorudnik. It's a small town in Russia, well, about 150 kilometers far from Yekaterinburg. And here once again a marathon takes place and we are here. So we are traveling around Russia following marathons in different cities and towns. So it's quite cold, as you can see. It's almost winter in Russia and people are still running. There are a lot of, well, not a lot, like 3 or 4 foreigners here. So it's actually a big event. So let's take a look around, see what's interesting we can find here and also follow our runners a little bit. So let's take a look. Серега убегает. How do you like my hat? Anyway, you might think that only crazy people would run in such weather. Well, Russians are just a little bit crazy. Anyway, last night we came here. It was quite dark, almost at night. We found our way, I don't know, thank God, and it was actually a little bit challenging. And when my husband registered, there were 80 participants already. So I guess that there are about 100, maybe a little bit more, I'm not sure. Anyway, now we are going to go sightseeing and see what we can find. Later in this video you'll see amazing people who has completed world runs. A crazy Russian reporter. С самой высокой точки деревни Слюдники, горные Слюдники. Не, по-моему, не так называется. Слюдорудник. Слюдорудник. People sharing their innermost secrets from their childhood. Когда я была маленькая, они были нам вот посюда где-то. A murder on the loose. Stay tuned. First, a couple of words about the marathon. So 3 special people participated this marathon. Tony Mangan, Jesper Olsen, and Jussi Talleyrand. Tony Mangan is an ultra-distance runner from Ireland. On the 27th of October 2014, he completed a 50,000-kilometer distance running around the world. He's the current world 48-hour indoor track record holder. Tony's world run, the understated world jog, began with his participation in the Dublin Marathon on the 25th of October 2010. He moved from east to west, commencing in Ireland, North America, before proceeding to Central and South America and on to Australia, Asia and Europe before returning to Ireland. He finished on the 27th of October 2014 to finish where he started, with the Dublin Marathon. Jesper Olsen is a multiple national record holder ultra-distance runner from Denmark. He was the second person verified to have run around the world, as well as the first verified to have run around the world in a north-south rather than east-west direction. You can read about him a little bit too. As for Jussi Talleyrand, unfortunately I do not know much about him. If I'm not mistaken, he has run over 200 running marathons and even more skiing marathons. I should just say, wow, those guys are heroes. The day before the marathon in Slidorudnik, Tony told us a little bit about his world run. A lot of stakes on the road, a lot of stakes. Tarantulas. Sometimes the government put me up in these nice hotels. Now you see, these are the special police, look, the special. So I'm into serious, dangerous land here, and the ambulance as well. So, and that's what is greeting me at the finish line. And that's crossing the finish line with my mother. My mother got cancer while I was on my run, and I was not sure if she would live till I finished, but she did. Started with my city marathon, can you tell them? And across Canada, America, through Mexico, Central America, all of South America, over to New Zealand, Australia, Southeast Asia, Indonesia, Thailand, Malaysia, Burma, India, Asia, Turkey, into Europe and finish around my country and with my city marathon where I started. Среди нас найдутся, и сейчас уже один из Питера идет вокруг Земли, это Сергей Лукьянов. Он идет вокруг Земли из Санкт-Петербурга, он уже за Читой, скоро приблизится к Китаю.
So good luck in your marathon. Thank you. Thank you very much. Oh, this is fun. Bye. Okay, thank you. Thank you so much. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Удачи! Удачи! Собачкой кто-то бежит. Наташа, как тебе природа? Природа красивая. Начинает затягиваться озеро, но еще много В воды. России очень красивая природа. А вот эти скалы типичные представители геологического горного там Урала, или как это называется. Тут такой снежок как бы вообще нормальный, свеженький, беленький, красивенький. Сейчас. Ты запомнила, да? Да. Да, граффити, конечно, портят вид. Вот кому-то обязательно надо было оставить след. Это мох, а среди снега все еще зеленый папоротник, кажется. Да, это вообще удивительно. Да, это папоротник, он еще цветет. Вот наведи, вот он цветет. Как бы Да, цветет у жесть него. вообще. Офигеть. Вот красивый. Да. Какая красивая, великолепная, замечательная и изумительная русская природа. Это шапка-ушанка. Раньше была традиционной шапкой в России, но сейчас опять возвращается и становится все более и более популярна. Ее можно завязать вот так, чтобы было тепло, если очень холодно. Можно завязать сверху, если жарко. Можно ходить просто так, с ушками. И мы, кстати, находимся на фоне традиционного русского дома, деревянного. Ну, сейчас, конечно, все меньше и меньше таких домов, но тем не менее их можно найти в деревнях. Это береза, символ России. Это береста, вот эта вот беленькая. Ее отрывают и используют для разжига костров. Ну, растопки бани, там Да? вообще печи. Растопки бани, печи. Есть много песен с березой. Вот такие кусочки отдирают и растапливают печи, костры, мангалы. А потом нужно обязательно костер залить водой. По-пионерски. По-пионерски. Да, это своими собственными ресурсами. Да. В лесу зовут Ау, если потерялись. В России очень много лесов. Здесь популярны березы. Мы уже вам показывали одну березу. Также здесь очень много сосен и осин. Лес густой в России. И вообще русские люди любят гулять по лесу. За грибами, за ягодами. Просто так подышать свежим, вкусным воздухом. Земляника, брусника, клюква, черника. Грибы всяких, их просто куча целая. И белые, красноголовики, опята. Так что если война, мы не пропадем. И санкции. Санкции нам не страшны. Мы будем есть ягоды, грибы, картошечку, морковочку. В огородике что-нибудь вырастим. Давай. Нравится мне в лесу. Здесь тихо, спокойно. Мухи не кусают. Зимой такого вообще мух нет. Это просто шутка. Ну да. Если услышите, значит все хорошо. Да как говорят, тепло, светло и мухи не кусают. Да. А темнеет у нас сейчас где-то часов с 5. Угу, Закат рано. начинается. А вот так в России ходят медведи. Но мы еще ни одного не видели. Да уж. А вот так собирают сосну. Ой, сосновый сок, вот он, засох уже. Вот березовый собирают по-другому, там дырочку протыкают в коре и его пьют.
Ну да. Березовый сок. Мгм. Он такой чуть-чуть сладковатый, как бы, в принципе, не особо отличается от воды, но очень вкусный. Серега нашел интернет. Русские люди у нас уже любят интернет, а не природа. Ну, это не только русские люди, это бич молодежи современной. Телефон, гаджет. Звездочка. Я вообще в детстве очень любила так лужи колоть. У вас какие-то деструктивные были интересы. А ты что любила делать? У нас были сугробы, когда я была маленькая, они были нам вот посюда где-то. Мгм. И я любила в них вытаптывать коридоры, Мгм. комнаты, создавать там мебель из кусков снега. М. Ну, я поведу в то дерево. Симку. Давай попробуй. Смотри, а я в него попаду. Это называется играть в снежки. В детстве очень популярная игра была. Снежную бабу. Рубрика «Анекдот». Гопник, потом объяснишь, подходит к парню и говорит: телефон есть позвонить? Он говорит: нет. А он: а если привет, Сири, чем могу помочь? В общем, буря есть. Это когда очень плохо. Буран — это когда очень много снега с ветром. Вьюга — это когда ветер примерно вот такой, со снегом. Еще вот так бывает, снег закручивают немножко. Видим маленьких мини-торнадо. Метель — это когда просто вот так ветер и снег, без всяких закручиваний. Ну, у нас нету сколько там тысяч слов, обозначающих снег. Да, мы не якуты. Так, значит, сейчас мы собираемся пойти По! по экологической тропе. Экологическая тропа проходит по таким красивым экологическим местам, как ГОК. ГОК. Кто не знает, я расшифрую. Горно-обогатительный комбинат. Экологический. Вот. То, значит, есть Маугли тропа. Посмотрите, есть 3 варианта маршрута. Один большой, 4, и 2 маленьких, по 2 километра. Мы, наверное, пойдем по маленьким. Мы по маленькому пойдем. По маленькому пойдем. Может, кто захочет по большому сходит. Вот, ГОК. Ходить по большому, я извиняюсь, имеет второй смысл, который вы увидите в комментариях. И по маленькому как бы тоже имеет смысл второй. Да. Зима в России может неожиданно наступить в октябре, Вначале. в начале октября, и передать свой привет в конце апреля. Так что вот. Да. Вот, Как в этом году. Кстати, стало пасмурно, и пошел снег. Это пурга. Все, Наташу схватили, понесли. В лесок уволок. Ну так, а смотри, получается, вьюга, метель и пурга. И буран. В чем разница? Не, буран это вот серьезное. Ну да. Вьюга мглой небо кроет, Кроет. вихри снежные крутя. То как зверя назовет, то заплачет, как дитя. Метель ей пела песенку «Спи, елочка, бай-бай». Ну, конечно, если спросить у каких-нибудь экологов, они-то дадут определение четкое. Но для нас это вот так вот. Все примерно Да. одинаково. А иногда просто говорят: там снега выпало по колено. Да, да. Или могут сказать море снега. Море снега. Вот такая веревочка обозначает маршрут. Ой, спереди напоминает фильм ужасов. Снеговик. Да, красиво. Наверное. Что, идем?
Стату пещера. Есть фонарик? Дырка. Выходим внутрь. Ты реально хочешь селфи? Наскальная живопись. И вообще, в принципе, вид красивый. Еще разок. Это сосульки. А там вода, поэтому туда я не полезу. Да, специальный знак, по-моему. Там ничего интересного. Где Древно. что-то добывали. Думаешь? Сосули очень красивые. Сосульки красивые, да? У меня есть сосуля. Покажи. Ты ее будешь есть? Не надо. В детстве ели? Леса. И вот она, смотровая площадка. Мы до нее добрались. Вот вся деревня на ладони. Итак, мы ведем свой репортаж с самой высокой точки города, деревни, села, поселка и так далее, Слюдно-Рудник. А поселок был создан в 1888 году. Это сейчас придумал? Нет, он там история Там была. написано было. А. Там находится горный комбинат, ГОК, горно-обогатительный комбинат. Оттуда раньше свозили, ну, в смысле, с карьера свозили в Слюду и обрабатывали здесь, и получали какой-то полезный элемент для нашей промышленности. Да? Вон там, вон видите, где машинки, там будет финиш ежегодного марафона, осеннего марафона, дорога к роднику. И буквально через считанные минуты там будет финишировать наш дорогой, любимый муж, друг и товарищ. А вы знаете, мы здесь совсем одни, и никто нас не видит. У меня вот там, смотри, какой откос, можно кого-нибудь туда укатить, и никто не спохватится. Да, и смотрит он при этом на свою жену. Вот еще снег развивает творчество в людях. Это Сережа и Наташа, да? Okay, so how are your impressions? Was it very difficult? So, can you tell me? It was very nice road, but cold. Cold, At I home now understand, it's of not course. snow. Yeah, but it was okay. Yes, it was good. Yeah, well done. Thank you. It's great that you came here. Always very nice to visit here. Now I think It was third not time. third time. Third time, Wow, really? Each time the hills get more and more big. Wow. Thank you very much. Точка. С 30-го километра начинаю. Чуть не сдох. Очень тяжело, тяжелее, чем любой, чем Канджак. Ну нет, ну как бы они разные. Не совсем я рассчитал. Сильно замерз. Не замерз. Встал. А горки большие? Саш, горки много было? Хватает. Хватает. Ну ладно, капец. Комарский Александр, 3:48. Получите медаль от директора марафона Александра Александровича Радченко. Саша, И Саша! вот можно сотрясти воздух. Я вот не верил мне. Откуда эта тарелка произошла? Доволен? Это давно тарелка. Добровольцы. Еще один дебютант. Твой пятый марафон? Пятый. Дебютант по микрофону. Молодец. Нормально. Ты такой прав.